أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصدقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم عسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان فيهم عسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وجاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفر فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن
بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. بسم الله. سورة الممتحنة. بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Donc, nous sommes à Surat al-Mumtahana. Non. Donc, ce verset commence par Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Il ne s'arrête pas à ça, mais yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Et toute votre faute, c'est an tu'minu billahi rabbikum. Donc, vous qui avez cru, ne prenez pas pour allier mon ennemi et le vôtre. Donc, alhamdulillah, jusqu'à la fin des temps, Allah tabaraka wa ta'ala aura des alliés, aura des awliya, aura des élus, aura des amis. Mais il y en aura toujours aussi d'autres qui seront dans l'autre côté, qui seront des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. À leur tête, Iblis et sa famille, Iblis et ses lieutenants, parmi les hommes et parmi les djinns, shayatinul jinni wal insi. Et alhamdulillah, donc c'est parmi les signes de la foi, c'est pour cela que il n'y a pas de Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhalladhina amanu. Donc parmi les signes de l'iman billahi tabaraka wa ta'ala, c'est de ne pas prendre pour allier ceux qui détestent Allah tabaraka wa ta'ala et qui détestent aussi le prophète et qui détestent la foi et les gens de la foi. Donc Allah nous interdit de les prendre pour alliés. Allah nous interdit aussi de leur offrir l'amitié. Pourquoi? Parce que c'est clair. C'est parce qu'ils ont nié ce qui nous est parvenu de la vérité. Donc c'est ça. Ils expulsent le messager d'Allah. Donc comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des événements les plus douloureux de son existence, de sa vie. C'est pour cela que quand il est sorti de la Mecque, quand il a regardé les montagnes de la Mecque, il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala: oh Allah, je sors de la ville que j'aime le plus. Je te demande de m'amener à la ville que tu aimes le plus. Donc pour montrer, parce que cette terre, c'est sa terre, c'est la terre aussi de ses ancêtres. C'est la terre qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir. C'est la terre qu'il connaît. Tous les gens, tous les hommes qu'il connaît, c'est là-bas. Donc il avait un certain attachement
à son terroir, à son histoire, à ses origines, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala voulait lui faire comprendre aussi que lui, il ne c'est pas un citoyen de l'Arabie Saoudite ou bien un citoyen du monde arabe ou bien de la péninsule arabique, non. C'est pour lui montrer aussi que lui, c'est l'homme, c'est le monde, c'est lui l'univers, c'est lui le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout le monde entier doit venir boire chez lui, doit venir s'abreuver chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, doit venir puiser les lumières, les barakats, les khairats chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les signes qui montrent que quelqu'un il a les 6 piliers de la foi, al-iman billah, wal kutub, wal rusul, wal malaika, wa yawm al-qiyamah, wal khair, wal qadar. Donc, parmi les signes, c'est de ne pas prendre pour alliés ceux qui sont des ennemis d'Allah et des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus grave, de leur offrir l'amitié. Pourquoi? Parce que la preuve est là, parce qu'ils ont nié, ce qui nous est parvenu comme vérité. Et en plus, parmi les signes qui montrent que quelqu'un, il déteste Allah, il déteste le prophète alayhi salatu wassalam, il déteste les compagnons du prophète, il déteste la foi, c'est que souvent, si c'est un prophète qui a la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien un wali qui a la lumière d'Allah, un élu d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qui se manifeste? C'est que ces ennemis-là, parmi les moyens qu'ils utilisent, les moyens les plus connus que le Coran nous apprend, c'est le fait d'expatrier, d'expulser, de les chasser de leur terroir, parce que souvent dans ces terroirs, ils ont une certaine protection sociale et ils ont surtout ce qu'on appelle la maîtrise du milieu. Ils maîtrisent le milieu, ils connaissent le milieu, ils ne risquent pas de tomber dans le dépaysement. Donc, ils savent la nourriture, l'histoire, la géographie, ils savent communiquer avec eux, ils savent leurs us et coutumes. Maintenant, quand on est missionnaire et on est parachuté dans un lieu où tu ne maîtrises rien, la tâche devient difficile. C'est comme quelqu'un qui vient dans un pays où il ne connaît ni la langue, ni la culture, ni les us et coutumes. Il ne connaît rien de ce pays-là. Ce n'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui connaît la langue de ce pays, qui connaît la culture de ce pays, qui connaît même l'histoire de ce pays avant de venir à ce pays-là. Son intégration, c'est plus facile. C'est pour cela que l'expulsion, le fait de déporter, l'exil, tous ces éléments font partie des moyens que les ennemis utilisent. Les exemples les plus connus, c'est chez nous, en Afrique, tous les grands résistants, surtout les résistants musulmans, parmi les moyens qu'ils utilisaient, les colons, c'est la déportation. En Guinée, avec Samori Touré, en Afrique, avec Alboury Ndiaye, au Sénégal, je veux dire, Alboury Ndiaye, même en Guinée, avec le résistant Sankoum Diaby, c'est la même chose. Samori Touré, en Guinée, Alboury Ndiaye, Cheikh Ahmadou Bamba, tous ces grands hommes ont subi la déportation. Et ce n'est pas eux seulement, il y en a beaucoup d'autres, parce qu'ils voulaient, pour arrêter leur mission, leur projet, vaut mieux couper la tête. Et la tête, c'est souvent le leader, c'est celui qui porte ce projet-là. Et comme ils ne peuvent pas te tuer, parce qu'ils ont étudié les conséquences d'une éventuelle tuerie, de tout ce que ça peut amener comme dégâts, comme désordre, ils disent vaut mieux les éloigner, parce que souvent, quand on éloigne le chef, bon, le groupe s'éparpille et les idées vont aussi disparaître. Or, ils se trompent. Comme disait l'autre, on peut m'emprisonner, mais on ne peut pas emprisonner mes idées. On peut me déporter, mais on ne peut pas déporter mes idées. C'est ça. Donc, parmi les signes
qui montre que quelqu'un, il déteste Allah, il déteste le prophète, il déteste les gens de la foi, c'est qu'ils essaient toujours d'expulser, de chasser, de déporter, d'exiler, d'éloigner les élus d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et les prophètes, alayhimus salam. C'est pour cela que quand tu regardes l'histoire des prophètes, c'est quand tu lis le Coran, wa ila Madiana akhahum Shu'ayban, quand tu regardes l'histoire de Sayyidina Ibrahim avec son déplacement jusqu'à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est déplacé, Sayyidina Moussa qui s'est déplacé. Donc les prophètes, ils se déplacent toujours et souvent c'est pas de leur gré. Les awliya aussi, c'est rare de voir un wali qui naît dans un lieu, qui grandit là-bas et qui a son ouverture là-bas, sa réussite spirituelle et sociale là-bas. C'est rare. Souvent, il quitte un pays pour un autre, un village pour un autre, une contrée pour une autre, parce que socialement ça va pas, mais souvent aussi spirituellement, Allah a programmé qu'un tel aura son ouverture, sa réussite en lieu. Par exemple, chez vous, on parle des shérifs de Sagalé, qui viennent de la Mauritanie et qui sont venus s'installer. Maintenant, ils sont plus Mauritaniens, c'est des Guinéens, c'est comme ça. Peut-être que spirituellement, il y a quelque chose, mais quand tu regardes bien leurs histoires, il y a socialement des contraintes qui poussent les awliya à pousser, bien que au fond, dans le batin, il y a d'autres préparations spirituelles qui sont en jeu. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est pour cela qu'Allah, tout ce qui se dit dans ce verset a un sens. Donc bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula. Ça c'est réalisé. Wa iyyakum, et vous les musulmans. Pourquoi? Parce que antu'minu billahi rabbikum. Votre seule faute c'est parce que vous croyez en votre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le Coran, Allah nous dit ataqtuluna rajulan wa huwa yaqulu rabbi Allah. Vous tuez l'homme, vous tuez un homme parce que sa seule faute, son seul crime, c'est d'avoir dit mon Seigneur c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de prophètes ont été assassinés parce qu'ils ont dit que Allah c'est leur Seigneur. Les gens de la caverne, ce qu'on appelle Ashabul Kahfi aussi, ils ont suivi ça avec Daqyanous. C'est un roi injuste. Il était tellement puissant, il a commencé à dire aux gens que c'est lui Dieu, pour qu'on l'adore et tout cela. C'est 6 personnes, c'est 7 personnes. On dit non, Rabbuna Allah. Rabbuna Allah, c'est notre Seigneur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là qu'ils ont été persécutés, ils ont fui et ils se sont cachés dans cette grotte jusqu'à ce que la mort leur vienne et tout ce qui s'ensuit. Allah aussi dans le Coran, il nous parle des gens qui vont être sauvés. Ils disent inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika wala la khawfun alayhim tatanazzalu al-malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله nous dit ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. qu'Allah nous donne cette chance de faire partie des soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Allah il dit maintenant, si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous maintenant secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Ça c'est une question Allah tabaraka wa ta'ala a posée. In kuntum kharajtum fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima afkhaytum wa ma a'lantum. C'est pas possible. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Et nous sommes très petits par rapport au monde. Les montagnes sont plus grandes que nous.
hein, les océans, les arbres, tout ça. Et Allah, il maîtrise tout ça. Donc, maîtriser l'homme, c'est pas compliqué. Allah, il dit, je connais ce que vous divulguez, je connais ce que vous cachez. Maintenant, pourquoi montrer que vous êtes avec moi et vous êtes avec mon envoyé, le prophète Mohammed, et qu'au fond de vous, je vois que vous avez de l'admiration et de l'amitié à ces gens-là qui ne cachent pas leur inimitié, leur détestation, leur haine envers moi, envers... même ils détestent même Sidna Jibril, comme dans Surat al-Baqarah. Man kana adouan li Jibril wa Mikaël, jusqu'à la fin de ce verset-là. Donc ils détestent les anges. Pourquoi? Parce que c'est les anges qui amènent le message et tout cela. Ils détestent tout ce qui est en rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala, avec les élus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yaf'alu minkum faqad dalla sawa as-sabil. Donc quiconque parmi vous fait s'égare de la droiture et de la droiture du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Tcherno, ici c'est très important de souligner que la sortie pour le djihad, c'est, Allah il précise bien, fi sabili. Dans d'autres versets il dit quoi? Fi sabilillah. Ici ce sabili montre que, par exemple, le djihad ne peut pas être décrété par tout le monde. Ça ne peut être décrété que par Allah tabaraka wa ta'ala, que par son prophète, ou bien quelqu'un qui a l'autorisation d'Allah et de son prophète. Ça c'est très important, parce que là, l'adjectif possessif, fi sabili, c'est-à-dire mon chemin, ma voie, mon sentier, c'est très important. Donc Allah il dit à la fin, quiconque d'entre vous le fait, c'est-à-dire sort pour le djihad, fait des efforts dans la religion, or à l'intérieur de lui-même il garde de l'amitié, des relations avec les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui-là c'est un égaré. C'est comme je dis souvent aux frères, ce verset concerne par exemple les frères qui s'éloignent de la religion, tandis que les autres se rapprochent de la religion. Chaque jour, il y a des conversions. Mais nous, chaque jour, on essaie d'imiter les autres qui sont des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens, ils t'admirent même quand tu ressembles aux mécréants, quand tu t'habilles comme eux, quand tu parles comme eux, quand tu te comportes comme eux. Ils t'admirent, ils te voient comme une star. Maintenant, quand tu essaies de te rapprocher d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là ils disent que toi tu n'es pas branché. Ça c'est très grave. Donc quiconque d'entre vous le fait, il s'égare. Qu'est-ce que suit, Tcherno? إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. C'est ça. Je crois qu'on avait vu dans Surat Nun wal Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Donc c'est ça, parce que souvent il venait même proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, un jour on vient prier avec vous et un jour vous venez aussi adorer les idoles avec nous. Donc ça c'est du n'importe quoi. C'est clair. Al-haqq bayyinun. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. En plus, lakum dinukum waliya din. À moi la religion, la vraie religion, et à vous vos idoles, vos bêtises. Donc c'est ça. Allah il dit, s'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous. Et étendront le mal, et étendront à mal leurs mains et leurs langues vers vous. Donc c'est comme ici on dit, quand on dit il y a du soleil aujourd'hui, mais ceux qui connaissent bien Paris, ceux qui connaissent bien la France, ils te disent non,
Ça, c'est la lumière du frigo. C'est un faux soleil. C'est du faux soleil. Si tu vois ça et que tu mets ton t-shirt, mais tu rentres à la maison, tu es malade. Parce que c'est un faux soleil. C'est comme on dit, un sourire d'hôtesse. C'est pas vrai. Tu peux voir quelqu'un avec toutes les tristesses du monde, mais son travail, c'est de sourire. Donc, il sourit. Malgré que ça brûle à l'intérieur, malgré qu'il y a le stress, il y a les problèmes et tout cela. C'est la même chose. Hein? Ils sont en situation d'amitié avec vous parce que c'est ça. Soit c'est des minorités, ou bien ils sont en mauvaise position, ou bien ils voient que vous êtes puissant. Regardez bien. Tous les gens qu'ils considèrent comme des amis, c'est des milliardaires. Mais les musulmans qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils les aiment pas. Et ils leur montrent qu'ils les aiment pas. Mais ceux qui ont des hôtels ici, de l'argent, des yachts, qui doivent investir des milliards, mais on les aime, on les respecte. Mais cet amour-là, ce n'est pas un vrai amour. Le jour où ça va basculer, ils vont savoir qu'ils n'ont jamais eu, ne serait-ce qu'un grain d'amour pour eux. C'est ça qu'Allah dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens, même si tu leur donnes des milliards, ils ne vont jamais t'aimer. Ils ne vont jamais t'aimer. Parce que c'est un amour, c'est une haine viscérale, c'est une haine qui est ancrée dans leur ADN. Même en mourant, ils transmettent cette haine-là à leurs enfants. Subhanallah. Donc c'est ça. Et regarde bien, souvent, ceux qui détestaient les prophètes, leurs petits-enfants, c'est eux qui détestent aussi les awliya. Wallahi. Tous ceux qui ont détesté les prophètes, c'est leurs petits-enfants qui détestent les awliya. Donc c'est une suite logique. C'est comme un jour on avait discuté de ça, c'est-à-dire que depuis l'existence du monde, c'est presque une famille. Hein? Tous les prophètes là, c'est presque une même famille. C'est la même chose pour les awliya. Ça peut maintenant couper, on peut se déplacer. Par exemple, ici, tu vois des Haïdara qui ne sont pas presque des Haïdara. Et les Haïdara, c'est des Shurafa qui ne sont même pas musulmans. Il y a un Haïdara qui fait partie du Front National. Il est maire ici. Tu vois, il y a des Haïdara qui savent même pas que c'est le nom de la famille du prophète. Donc souvent ça, mais malgré ça, ça va revenir. Il y a des petits-fils qui vont faire des recherches, qui vont avoir des orientations spirituelles, des visions pour reprendre le flambeau. C'est la même chose. Même si quelqu'un il fait semblant de ne pas détester le prophète, les prophètes, alayhi salam, tôt ou tard, la graine de ce germe de la détestation va revenir et il va se révéler comme un ennemi. Donc, yatfaqoukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'. C'est-à-dire que tant qu'ils se sentent en situation de faiblesse, ils sont corrects avec vous. Ils vous montrent même de l'amour. Or, c'est faux. Et le jour où ça va se renverser, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous tuer, ils vont vous frapper, ils vont vous humilier. Wa alsinatahum, ça c'est bien, ilaykum aydiyahum, wa alsinatahum, ils vont parler mal de vous. C'est pour cela que soit ils tapent, soit ils dénigrent. Vous voyez, toutes ces campagnes avec la presse, beaucoup de gens ont peur de l'islam, ont peur des musulmans, parce que au lieu de parler des vrais problèmes du pays, ils ne parlent que du voile, de la prière, de la barbe, des trucs comme ça, pour faire peur, parce qu'ils n'arrivent pas à l'autre niveau, c'est-à-dire ils ne peuvent pas taper, parce qu'il y a les lois qui protègent, il y a beaucoup de choses qui... vous voyez ce que je veux dire. Donc le Coran est toujours d'actualité. Et Allah, il dit, wawaddu law takfurun. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Tcherno, c'est ça qu'on est en train de vivre.
Vous enlevez vos... Ouais. C'est ça. C'est ça. Ils veulent qu'on quitte Allah, qu'on quitte le prophète, qu'on quitte l'islam. C'est ça leur objectif. Il y a un grand président, quand il a rencontré une grande autorité de sa religion, il lui a dit, mais comment tu peux diriger des musulmans comme ça? Et il dit, ma mission, ce n'est pas de les sortir de l'islam, mais d'en faire de mauvais musulmans. Et c'est arrivé. Dans certains pays, l'alcool n'est pas consommé. Si la plus grande quantité d'alcool consommée, c'est les musulmans, non? Ça va ensemble. Oui, dans certains, surtout dans la majorité de nos pays. C'est ça. L'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Pourquoi on voit, enfin, si on dit finalement c'est des pays à majorité musulmane, on va dire 80%, pour être correct. Alors qu'on consomme presque tout l'alcool. Tout l'alcool. C'est ça. Qui consomme. C'est ça. C'est pas les 20%. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'histoire. Donc ils sont dans ce projet. Soit c'est ils te tuent, ils te maltraitent. S'ils ne peuvent pas, ils te dénigrent. S'ils ne peuvent pas, ils passent par la conscience. C'est-à-dire, ils essaient de pénétrer dans ta conscience pour te déislamiser. Ou bien même s'ils te laissent avec l'islam, tu auras un islam biaisé, un islam tronqué, un islam diminué, où tu es dans le doute. Et Tcherno, le problème c'est pas seulement, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas, le problème c'est pas nous, mais c'est nos enfants. Parce que nous, par exemple, la plupart des gens qui viennent ici en Europe, avant de venir, ils ont déjà appris le Coran, ils ont déjà une certaine formation de base, ils ont déjà un certain formatage de leur mindset, de leur façon de penser. Mais les enfants qui sont nés ici, à part les discours qu'on leur fait, mais la formation, c'est la crèche. La formation, c'est la maternelle. La formation, c'est l'école. Et on a même un problème pour leur transmettre notre langue. C'est un grand problème. Tu leur parles en polar ou bien en wolof, ils te répondent avec la langue locale, la langue de l'école. C'est la même chose. C'est quand tu les amènes, par exemple, ou bien quand tu as des invités, que tu te rends compte qu'ils ont d'autres comportements. Ils peuvent parler mal, croyant que c'est normal. Ils peuvent répondre, ils peuvent s'asseoir d'une certaine manière, croyant que c'est normal. Or, nous, dans notre culture, c'est mal vu. Ou bien ils posent certaines questions qui dérangent, tu vois. Ou bien une certaine réaction. Même leur comportement avec le papa, la maman. Par exemple, dans les maisons, c'est valable. Mais quand, par exemple, ça se fait devant la mamie ou bien l'oncle là-bas, mais ils sont choqués. Ils vont dire, t'as pas éduqué ton enfant, tu vois comment il te parle, tu vois comment il te répond, tu vois comment il fait. Hein? Même la prière, il ne sait pas faire. Il ne sait pas lire le Coran. Tu vois? Et ça, s'ils ne réussissent pas à te sortir de la religion, ils vont essayer de le faire avec des enfants. C'est pour cela que, comme je dis souvent, il y a une obligation de veiller à ce que j'appelle la transmission de la foi. La transmission de la foi qui est alliée aussi à la transmission de la culture, de la langue, des valeurs, des vertus, des bons comportements qui font de nous ce que nous sommes. Masha'Allah, et alhamdulillah, comme j'ai dit, une bonne éducation rencontre toutes les civilisations et en sort indemne et enrichi. Et en sort indemne et enrichi. C'est-à-dire les racines sont là, mais les branches deviennent plus riches. Donc, wawaddu law takfurun. Qu'est-ce qui suit, Tcherno? Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawm al-qiyamati yufsalu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. Subhanallah. Ah, on parle des enfants, non? On parle des parents, non? On parle de l'éducation, de la formation. Ni vos proches parents,
ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Lan tanfa'ukum arhamukum. C'est-à-dire les liens de parenté. Wala awladukum. C'est votre descendance. Voilà, awladukum. Parce que souvent, Tcherno, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'histoire là, c'est il y a 1446 ans. Mais la réalité continue jusqu'à présent. En réalité, beaucoup de gens montraient leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur foi, mais gardaient toujours une certaine amitié avec les mécréants. Pourquoi? Parce que souvent, c'est leur papa et leur maman. Ou bien souvent, c'est quoi? C'est leurs enfants. Ou bien les liens de mariage. Allah leur dit, mais ça n'a pas de sens. Parce que dans l'islam, parmi comment on dit ça, les éléments qui disqualifient l'héritage dans l'islam, il y a al-qatl, il y a al-riq, il y a aussi al-kufr. Un parent mécréant ou bien un fils mécréant, il ne peut pas s'hériter. Ça montre que ça n'a pas de sens. Et les vrais liens, c'est quoi? C'est le paradis ou l'enfer. C'est les vrais liens. C'est ça. L'histoire de Noé, c'est pas ton enfant. L'histoire de... On l'a vu dans Surat Nuh. C'est pas ton enfant. C'est ça. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salihin. Son fils et les femmes là dans Surat Tahrib aussi. Darballahu mathalan. امرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين mais فخانتاهما ces femmes ont trahi leur mari. Parce que les vrais liens, c'est les liens spirituels, c'est les liens religieux. C'est ça. Allah leur dit, faites attention. Lan tanfa'ukum arhamukum wala awladukum. Ni l'ascendance, ni la descendance ne sert à rien le jour du jugement dernier. Fala ansaba baynahum yawm al-qiyamati wala yatasa'alun. Wala yatasa'alun. Donc c'est ça. Et Allah, il dit Wallahu bima ta'maluna basir. Il dit yawm al-qiyamati yufsalu baynakum. Allahu Akbar. Yufsalu baynakum, pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens du paradis iront au paradis. Les gens de l'enfer iront en enfer. Même s'il y a des liens de sang, de l'ascendance ou bien de la descendance, les gens du paradis, ce sont les vrais, c'est ça la vraie famille. Tous ceux qui sont rentrés au paradis, ils sont c'est la vraie famille. Tous ceux qui vont en enfer aussi, eux aussi, c'est une vraie famille. Yufsalu baynahum yawm al-qiyamah. Donc, comme il l'a dit dans Suratul Waqi'a, c'est ça. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Sidrin makhdurin wa talhin mandurin wa zillin mamdudin wa ma'in maskumin wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin wa furushin marfu'a. Wa ashabul shimali ma ashabul shimali fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. C'est clair. Donc c'est ça la vraie ligne de démarcation entre les vraies familles et les fausses familles. C'est ça. Allah il dit Wallahu bima ta'maluna basir. Allah, il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. C'est-à-dire, il connaît les liens de parenté, il connaît les liens de descendance, il connaît tout ça. Mais ça, c'est pas important. Les prophètes, alayhi salam, ont vu leurs enfants aller de l'autre côté, leurs femmes aller de l'autre côté.
leurs membres de leur famille allaient de l'autre côté. Et c'est la règle. C'est pour montrer que on est avec un prophète, non pas par les paroles, mais par la foi. C'est la foi. Cette câble d'Allah, cette corde d'Allah, c'est la foi. C'est ça qui lie. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a une famille de près de 2 milliards de personnes. Et cette famille-là est liée non pas par le sang ou la culture ou bien la langue, mais c'est vraiment une kalima, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah qui nous unit. Le frère du Vietnam, le frère du Congo, le frère du Laos, le frère de la Nouvelle-Calédonie ou bien de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils sont tous des frères. Innamal mu'minuna ikhwatun. Donc les musulmans ne peuvent être que des frères, ne sont que des frères. Qu'est-ce que suit Tierno? قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نعم. الله أكبر. نعم. Allah il dit comme d'habitude وكلا نقص عليك من أنباء رسلي ما نثبت به فؤادك. Donc je te fais part, je te rappelle toujours l'histoire des prophètes alayhi salam, dans le but que ça te renforce et que ça t'encourage et que ça te donne encore de la patience. C'est pour cela que souvent quand il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent il donne des exemples. Daraballahu mathalan. Donc il y a beaucoup d'exemples. Wazkur fil kitabi. Il y a même une sourate qu'on appelle Suratul Anbiya, les prophètes. Il y a Suratul Ibrahim, il y a Suratul Yunus, il y a Suratul Yusuf, Suratul Nuh, c'est ça. Tout ça c'est des prophètes. Allah rappelle au prophète Mohammed l'histoire de ces prophètes alayhi salam. C'est pour cela que souvent, quand il lui parle d'une situation qui est un peu compliquée, parce que ces passages du Coran, c'est très sensible, parce que ça parle des liens, des liens avec les parents, des liens avec les enfants, parce que en ce moment précis, il y avait des gens qui étaient musulmans et qui avaient leurs parents qui n'étaient pas croyants, comme c'est Abu Bakr Siddiq. Il y a des gens aussi qui avaient des enfants qui n'étaient pas croyants. Il y avait des mamans comme Mus'ab ibn Umayr. Il avait sa maman qui n'était pas du tout croyante et qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout cela. Donc, ces versets traitent des situations très, 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 très sensibles. Très sensibles. C'est pour cela qu'Allah revient toujours pour rappeler au prophète Mohammed que ce qui lui arrive n'est pas nouveau. C'est déjà arrivé à Sayyidina Ibrahim. C'est pour cela qu'il lui dit قد كانت لكم أسوة وإسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Allahu Akbar. Donc certes vous avez un bel exemple à suivre, Iswa. Abraham, Sayyidina Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à son peuple, à leur peuple, nous vous désavouons. Vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim, il avait le même problème que les Ashab al-Kahf. Il avait refusé d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il avait refusé d'adorer les idoles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ça. Donc nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous vous renions, c'est-à-dire nous
nous dégageons toute notre responsabilité et tous nos liens, toute notre appartenance. Tout ce qui nous lie à vous, nous dégageons ces responsabilités-là. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Seul. C'est ça. Donc, on peut se battre, on peut se dire du mal, on peut se faire du mal. Mais le jour où vous dites La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est fini. C'est fini. Il suffit de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est fini. Hein? Donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que quelqu'un dit La ilaha illallah, il est haram pour nous sa richesse, son sang, donc ce que l'islam protège. Hein? C'est ça. Donc, c'est ça. On ne doit pas aimer quelqu'un qui déteste Allah. Je crois qu'en mathématiques, on avait appris ça. L'ami de mon ami. L'ennemi de mon ennemi. Hein? C'est l'ami de mon ennemi. C'est ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Hein? L'ami de mon ami est mon ami. C'est ça. Donc, c'est la même chose. Exception faite à la parole d'Abraham alayhi salam, adressée à son père. J'implorais certes le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une parole de Sayyidina Ibrahim, mais c'est une parole aussi de tous les prophètes. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Sayyidatuna Fatima. Prends tout ce que j'ai, mais je ne pourrai rien pour toi devant Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim l'a dit par rapport à son père. Mais Cheikh radiallahu anhu, il dit que son père là, c'est celui qui l'a éduqué, c'est pas son père biologique. On dit la preuve, c'est qu'il dit, par exemple, quand par exemple je parle à Lamarana, je lui dis, Lamarana, donne ça à ton père, Baylo Sow. Ça montre que c'est pas son père. Si c'est son père, je lui dis, donne ça à ton père. Il sait que c'est son père. Mais nous, dans notre culture, quand on dit donne ça à ton père tel, ça montre que c'est le grand frère du père ou bien le petit frère du père. Tu vois, les abihi Azara, à son père Azara. Donc s'il avait dit seulement les abihi, le Coran, on aurait su que c'est son père biologique. Mais la précision du nom montre que c'est pas son père, c'est son père biologique. Seigneur, c'est toi que c'est en toi que nous mettons notre confiance. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna. Et en toi nous revenons. En tant que taïbin, mustaghfirin. Et vers toi est wa ilayka al-masir. Tu es wa anna ila rabbika al-muntaha. Donc le terminus de tout, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Wal warithu. C'est lui qui va hériter de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole-là, c'est comme hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est comme la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est comme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est dans le même sens. Donc cette rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Masha'Allah. Qu'est-ce que suit maintenant? وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. سبحان الله. سبحان الله. Et tu nous pardonnes. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru. Parce que Tcherno, souvent aussi, Tcherno, ce qui est important, c'est de demander à Allah de te protéger. Parce qu'il y a certains ennemis, même si ils n'arrivent pas à te vaincre, tu vas perdre beaucoup de plumes. Ils détruisent beaucoup. Souvent, vaut mieux demander à Allah pour qu'il n'y ait pas de confrontation. Parce que souvent, c'est une guerre à armes inégales.
Ils détiennent, c'est ça, ils détiennent des choses que tu ne détiens pas, comme les informations, les armes. Les armes, c'est comme pendant la colonisation tcherne. Nos ancêtres là, nos grands-pères là, ils ont été courageux et patients et surtout intelligents. Ils se sont défendus par les armes, certes, mais ils se sont défendus surtout par l'intelligence, pour protéger leur foi, pour protéger l'héritage islamique. Wallahi. Tous ceux qui n'ont pas eu cette maestria, cette habileté d'allier les deux, c'est-à-dire de résister matériellement et physiquement quand il le faut, et d'utiliser des stratégies pour contourner les stratégies des colons, mais tous ceux qui l'ont pas fait, ils ont perdu beaucoup de plumes, Thierno. Et comme je dis souvent, tous les pays qui n'ont pas eu des hommes intelligents comme on en a en Afrique de l'Ouest, ces pays-là, vous voyez, il y a presque pas d'islam là-bas. Regardez bien toute cette manne de Gandal, comme on dit, de savoir, de science. Il y a eu la résistance, parce qu'à un moment donné, il le fallait, parce qu'il y a un militaire n'entend que le bruit des armes. Il y a des moments, il faut se battre. Mais la confrontation physique, c'est 20 à 30% seulement. Tout le reste, c'est quoi? C'est la formation, c'est l'enseignement, c'est la préparation, c'est les ouvrages, c'est ça. C'est pour cela que Federer, quand il est venu, il a compris. Tout son rôle, c'était de quoi? De brûler les écoles coraniques, les écoles de sciences, de brûler l'université de Pire, de Khali Ammar Fall. C'est ça qu'il faisait. Peut-être que c'est la même chose que ce qui allait se passer s'il n'y avait pas la vigilance de certains Maliens avec les manuscrits de Tombouctou. Parce qu'ils savent que la vraie bataille, ce n'est pas la confrontation. La vraie bataille, c'est les têtes, c'est les cœurs. Bien que la confrontation aussi, il y a des moments où c'est inéluctable, il le faut. Il faut des hommes pour ça. Mais c'est ça. Donc, souvent, c'est ça que je dis souvent. On a des menottes invisibles. C'est-à-dire que, bien que les chaînes de l'esclavage ont été défaites et coupées, mais ils nous ont laissé des chaînes invisibles dans nos têtes. Donc ils nous ont laissé des chaînes dans nos têtes, c'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, un certain sentiment de complexe par rapport à l'autre, dans nos mains, même dans nos habits, dans nos comportements, même dans nos ambitions. Donc on réfléchit mal, on réfléchit comme eux. Souvent, c'est ça. On est musulman par le nom, mais le comportement zéro. C'est ça. On remplit les bars. La drogue, c'est nous. La prostitution, toutes les filles, c'est nous. La violence, ça, c'est pas nous. La violence verbale, la violence physique, la violence morale. C'est pour cela, c'est ça. Et pardonne-nous, notre Seigneur. Pardonne-nous. S'il ne nous pardonne pas, Tcherno, ça va brûler, surtout ici. Tcherno, j'espère que tu étais au courant qu'il y avait on vendait à la place du mouton à Bobigny, on vendait du sanglier. J'ai entendu ça. Ah, mais c'est vrai. Moi, je suis allé jusqu'à la boucherie. Et ça, c'est depuis longtemps. Combien de musulmans en ont mangé? Subhanallah. Combien de familles? Peut-être qu'ils ont même préparé des plats, ils ont amené à la mosquée.
Combien de cérémonies on a servi du sanglier? Peut-être le porc même, c'est élevé à la maison, mais le sanglier, c'est sauvage. Subhanallah. Les saucisses qu'on mange, subhanallah, Dieu seul sait. Les boissons qu'on boit, souvent ils nous disent qu'il y a de l'alcool dedans, il y a de ceci dedans, subhanallah. Tu pries quelque part pendant des mois, tu te retrouves, on dit que c'est pas la qibla. Tu vois, il y a des mariages, tu vois que les règles ne sont pas respectées. On marie des gens sans wali, sans tuteur, sans les parents, subhanallah. Mais tout ça, si Allah ne nous pardonne pas, Tcherno, qu'est-ce que on va brûler. Même les heures de prière, c'est la même chose. Tu vois, par exemple, 45 minutes de différence entre deux mosquées, où la distance, ça fait même pas 5 minutes de marche. Eux, ils prient à 6h10, les autres, ils prient à 6h40. Pour une distance de 5 minutes de marche ou bien de 3 minutes de marche. Subhanallah. Pour la rupture, c'est la même chose. La rupture du jeûne, subhanallah. C'est pour cela que j'ai dit aux frères, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un seul jour jeûné pendant le mois de Rajab, sa récompense, c'est 60 jours. C'est comme si tu as jeûné 2 mois. J'ai dit aux frères, mais jeûner au moins un jour dans Rajab pour compenser les jours de Ramadan. Parce qu'on ne sait jamais. Wallahi, l'heure de Fajr, l'heure du Maghrib, moi c'est des heures, ça fait peur. L'heure du Maghrib qui fait peur. Ça fait peur. Parce que l'heure du Maghrib, ce que je veux dire, c'est qu'on a, quand on a été à Fès, on a vu, surtout quand le constat est là. C'est ça. Entre le Fajr, le Maghrib de chez nous, et le Maghrib d'ici. Non, il y a presque 45 minutes, 1 heure. De différence, oui. Ça fait peur. Ça fait très peur, subhanallah. Et quelqu'un qui coupe juste à l'annonce de la prière, est-ce que lui, il a fait sa journée? C'est ça. C'est ça, tiens. C'est bien, il y a des hadiths qui disent, oui, c'est recommandé de le faire tôt. Il n'y a pas une obligation, c'est recommandé. Mais dans le Coran est clair, il a l'aïdi. C'est ça. C'est à toi maintenant de faire. Le hadith dit c'est recommandé, et le Coran te dit c'est une obligation, c'est il a l'aïdi. Subhanallah. Jusqu'à la nuit. Et toi, au Maghrib, tu entends juste l'appel de la prière, tu manges. C'est très grave. Même le Fajr à Fès, c'est la même chose. Hein. Par exemple, à Fès, on prie le Fajr, on fait la wazifa, on lit le Coran et il y a le shuruq. Donc c'est 20 minutes. Le Sid Ahmed là, le deuxième imam là, le vieux là. Après, il prie son salatul ishraq, son yor-yor comme on dit chez nous, le salatul duha. Donc tu as 30 minutes de wazifa. Oui. C'est 1 heure, 1 heure et demie. C'est ça. Maximum. Oui, pour le shuruq. Mais ici, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'istighfar et beaucoup de salatul fatihi. C'est pour ça qu'il y a le Mehdi, justement, l'imam l'a fait le dit de pour l'imam. Justement, c'est ce qu'il nous avait dit quand il avait fait une khutbah quand un ramadan passé. Il a dit il faut bien faire attention aux références des heures que vous prenez. C'est des histoires de 20 degrés. 12 degrés et 18 degrés. Si. Il a dit il faut bien faire. Parce que vous risquez de tomber sur des références qui ne sont pas du tout bonnes. Donc à l'époque, je ne sais pas si c'était le 12 degrés qu'il avait recommandé ou si c'est... Mais c'est bon, quand j'avais regardé, par rapport à la mosquée de Paris, c'était la bonne référence qu'il donnait. De toute façon, le mieux vaut prendre... il faut des écarts, des marges. Des marges de sécurité. Il le faut, hein, pour le Fajr et le Maghrib. Subhanallah. Parce que moi, c'est par exemple pour le Fajr. Parce que là, en ce moment, la mosquée de Paris, c'est 6 heures, 6 heures 2 minutes. Moi, la mosquée là où je prie là, ils font à 6h40. Vous voyez?
Il n'y a pas 10 km, 5 km entre les deux. C'est ça. Et vous êtes très proche de le 14e ou le 15e? 14e, oui. C'est pas normal cette différence. Quelqu'un qui mange à 6h30 pour dire qu'il fait le ramadan, c'est... Mange jusqu'à 6h30. Il faut venir au 14e. Hein? C'est la même chose. Hein? Moi j'ai fait la remarque pendant le corona. Parce qu'avec le corona, il y avait le retour des oiseaux. Et les oiseaux, ils connaissent bien l'heure du Fajr. Mais quand tu regardes l'heure sur le téléphone, sur les applications, et l'heure où les oiseaux chantent pour le Fajr, c'est là que tu te rends compte que vraiment on était... Subhanallah. Il y a un grand écart. C'est le sens de Waghfir lana Rabbana. Il faut demander à Allah de nous pardonner. Hein? C'est le sens de l'istighfar. C'est pour cela que l'autre jour j'ai dit aux frères, c'est là où la Salatul Fatihi intervient. La Salatul Fatihi intervient pour ces péchés qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que comme manger le sanglier, des trucs comme ça. Subhanallah. Souvent c'est ça. Toute viande qu'on voit maintenant, on croit que c'est du sanglier. Ça fait peur, hein? Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Donc c'est toi le puissant et le sage. Inch'Allah. Après. C'est quel verset, Tierno? Le 5. Verset numéro 5. Inch'Allah. Moi, surtout la prière de Maghrib, ça m'a surpris. Parce que quand je reviens là, non, mais ça fait peur. Il commence à couper, tu te dis, mais c'est pas possible. Non, ça fait peur. Le Maghrib et le Fajr. Et le Fajr. Le Fajr, tu vas dire encore, bon, tu vois rien, mais... Non. Mais le Maghrib, quand même, c'est que tu es conscient, tu vois tout. Mais c'est clair. Ouais. Il y a des moments, tu sais que c'est pas le Maghrib, quand même. Mais les tout couleurs, ils coupent très vite. Hein. Ils coupent très vite. Hein. Mais ils sont pressés. Hein. Non, mais la religion ici, Tcherno,